I think because I worked as an assistant director, I knew the basics of, you need to know the basics. So, in the frame, so it shouldn't be a pain. So basic things I learned. But honestly speaking, there was a period where pre-Avanivan, post-Avanivan. Avanivan kaprada, people, including Susindran, Avanivan nalda enakku oru அந்த பாண்டியன்ற படம் கொடுத்தார். இல்லைன்னா வந்து என்னோட சேர்ந்து பண்ண மாட்டார். பிகாஸ் ஓகே இந்த பையன் நடிக்கிறான், நல்லா நடிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு கதை வந்து இவர் திரு எல்லாரும் கிளம்பி வந்து அந்த அவனிவன் படனால. ஸோ எஸ், இட் இஸ் process. It goes on and on and on and on. Every film will teach you something, do's and don'ts. I first see myself very critically. My sister is my worst critic. So avanga solradha I take it into account immediately. So she told me that off late, like I'm doing good in terms of acting, but you'll have to brush on your skills in terms of your dressing sense and your dance and everything. So that's what we evolve by every film. This is Susindran's portrait. No, Susindran's portrayal of a cop. Susindran has got something called realism. I love the fact to be part of a realistic film. We have like fantasy involved in many characters, but Susindran's portrayal of a cop over here is an undercover cop. Especially his body language out now, the things he encounters, everything is like, I really enjoy it. The difference நீங்க சொன்னீங்களா, அந்த difference இருந்ததுனால I accepted it. Otherwise I would have told him, I already did 2 films as a cop. இதுல வந்து it's his portrait. You should, it's like, I love the realism in this particular film. எங்கிட்டயோ இந்த போஜ்பூரியிலையோ இல்லை காஷ்மீர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலையோ இல்லை எங்கிட்டயோ வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிட்ரோலோ கொடுப்பாங்க இந்த ரெஸ்யூமே காட்டி. எனக்கு நவரசம் பண்ணும்போது there was no homework at all. Honestly speaking, I thought that was my last day. நான் செத்துருவேன்னு நினச்சேன். ஏன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் வாஸ் ஒன் வே. அந்த மாறுகன் வச்சுக்கிட்டு அந்த ரௌத்ரம்ன்ற ஒரு அந்த விஷயம், அந்த ரௌத்ரம் பண்ணும்போது ஐ பிளாக்ட் அவுட். நான் அந்த ஆக்ரோஷமாக வந்து அந்த விஷயம் பண்ணும்போது திடீர்னு வந்து உட்காந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன். பாலா சார் கேன்சல் பண்ணுறாரு ஷூட்டிங். டிசைட் இல்லை இது வந்து பண்ணிக்கிறேன். சிவசங்கர் மாஸ்டர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அவர் தான் கொரியோகிராஃப் பண்ணார் அந்த விஷயம். நான் இல்லை சார், எனக்கு ஒரு நாள் முடியல, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன். நான் ஒவ்வொரு வழினால இப்போ எனக்கு தலைவலி வந்தால் கூட எனக்கு தெரியாது, பிகாஸ் I was so immune to headaches. That Navarasam, I didn't want to see anyone's depiction of Navarasam. Immediate mirror வந்து எனக்கு சிவசங்கர் மாஸ்டர் வந்து சொல்ல I did it. I wanted that portrayal. I didn't want, இப்போ பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டு முறையாக அப்படி தான் வந்து நவரசம் பண்ண முடியும். பட் I don't know, I was possessed by the devil Bala. So that only made me do that sequence. இன்னைக்கு தான் நான் வந்து ஒரு நடிகனா அதான் சொல்லிட்டு அந்த சுசீந்திரனுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் நடிகனா வந்ததுக்கு. ஏன்னா சத்தியமாக நான் இந்த காலேஜ்குள்ளே விட்டுருக்க மாட்டேன். If not me being an actor, that is I draw inspiration from each one of you, and I'm going back to my profession when I go to shoot. This is what is to see, to meet all of you and talk about acting. Vishal வந்து MOP Vaishnav college வந்து நடிப்பை பற்றி சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு நான் ஆர்யா கிட்ட சொன்னேன்னா அவன் இந்நேரம் வந்து ஊர் பூரா வந்து அவன் வந்து வேற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பான். எனக்கு பயம் வந்து ஆக்சுவலாக இல்லை. பட் the problem is நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது நான் உங்ககிட்ட பார்த்து பேசுகிறேன், சிவத்தை பார்த்து தான் பேசுகிறேன். அந்த பயம் தான் எனக்கு. Otherwise, coming in, I felt really nice. Of course, you have to feel nice. It's a girls' college. You started off your career as an assistant director. Right now, you produce and act in movies. How does the director in you decide which movie to produce? See, except what I wanted to do, I've done everything else in this industry. I started off to be a director, but except that, I've done everything. Like I've produced a film, I've acted, I've started a music label with my sister, music. And when I listen to a script, it's more of listening to it as like a part of the audience.
not anything else. When I hear, I make sure that it's not boring first thing, and then I see what Vishal has in it to do the film. So I always listen to a full narration, no one line, no 10-minute narration, nothing. The biggest director or the new director, they have to give me a 2-hour narration which I'll be able to visualize when he narrates. So more than the director in me, I would say that the audience, being part of the audience, that's why I love to watch films in theaters, no previews. Love to watch it in theaters because you know, you gauge it, which in the scene வந்து கை தட்டுறாங்க, in the scene போர் அடிக்குது. So I see it that way. Thank you. Why do you think that nowadays new heroines, it's all about glamour and not about real acting? It's more about looks than their talent as an actor. Why is that? Why do you think that? ஃபேக்ட் வந்து எல்லா பாய்ஸாக டைரக்ட் பண்ணுறதுனால தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்ட் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம். பட் என்னுடைய படங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு கேரக்டரைசேஷன்ஸ் இருக்கும். எல்லா ஹீரோயினுக்குமே வந்து போகிற கேரக்டராக இருக்காது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு கேரக்டரைசேஷன்ஸ் இருக்கும். இல்லை சார், கேரக்டர் பற்றி இல்லையே, இப்போலாம் குட் லுக்ஸ் தான் பார்க்கணும் ஹீரோயின். ஸோ they're not looking at ஆக்டிங்காக பார்க்குறது. ஹீரோயின் மூஞ்சி எப்படி இருக்குது, அழகாக இருக்காங்களா பார்க்க, ஆக்டிங்காக பார்க்க மாட்டேங்க. எப்படி நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு தான் வந்து அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீக் முன்னாடி சிறுதிகிட்ட சிறுதிகிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அழுதா அசிங்கமாக இருக்குதா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன், அதோடைய கதையோட சுச்சுவேஷனில் அது எமோஷ்னலாக நீங்கள் அழுதீங்கன்னா நீங்கள் அழுகுது அசிங்கமாக தெரியாது, சுச்சுவேஷன் தப்பாக இருந்தால் தான் அது வந்து அசிங்கமாக தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபீமேல் ஓரியன்ட் ஸ்கிரிப்ட் நிறையா வரும். என்னென்னா இப்போ என்ன ஃபீமேல் ஓரியன்ட் ஸ்கிரிப்டை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இது மாதிரி ஹீரோக்கு கூட நடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இன்னொன்று சொல்லுங்க, அது மாதிரி ஸ்கிரிப்டுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது மெயின் ஃபார். இல்லை, I think the percentage makes you ask the question, like the number of movies. a lot of movies nowadays are based on no offense, but there's not a lot of acting that you can see nowadays. Mainly how they look. Like OK Company was not about look. She was beautiful actor. It wasn't about glamour. Even though she looks pretty, it wasn't about size zero or how thin she was. It was about acting. I thought there's so many movies, very few movies there are where the actor, the looks doesn't matter, but it's their acting that matters. So why is that? That's a real problem nowadays. லக்ஷ்மி மேனன்லாம் வந்து ஒன்லி பெர்ஃபார்மன்ஸில் தான் அந்த பொண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கு. Not good look. One of the few people. It's a blend of both. To be really honest, you know, be really honest, you know, the front benchers and so on. We'll have to the front benchers, the 10 ரூபாய் டிக்கெட், 20 ரூபாய் டிக்கெட், அந்த மாதிரி ரெவென்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கேருந்து வருது, எந்த படங்களுக்கு வருது, எந்த மாதிரி படங்களுக்கு வருது அப்படின்னு தான் எங்கேஜ். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தே லைக் டு சி கிளாமரஸ் ஹீரோயின்ஸ். கமர்ஷியல் சினிமாவில் ஒரு கிளீஷே வந்து டு சி அ கிளாமரஸ் ஹீரோயின். அந்த பொண்ணு வந்து தமிழ் அரைக்குறையாக பேசணும், ஒழுங்காக பேசினா அந்த பொண்ணுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. அரைக்குறையாக பாம்பேலேருந்து வந்து அந்த பொண்ணு வந்து யாரை மச்சான் கூப்பிட்டு யாரை மச்சின்னு கூப்பிட தெரியாமல் அந்த பொண்ணு திணறி அது நடிக்கும் போது தான் ரசிக்கிறோம். நம்மளாம் ரசிக்கிறோம், கைத்தட்டி ரசிக்கிறோம். சாங்ஸில் வந்து ஷீ ஷுட் லுக் கிளாமரஸ். இது படத்தில் வந்து நடிப்புக்கு மற்றவங்க ஆம்பளைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அது ஒரு கிளீஷே. நீங்கள் சொல்றது உண்மைதான். பட் தெர் இஸ் அ பர்சன் லைக் சுசீந்திரன், certain director Gautam Vasudev, the portrayal of women, brilliant. It's a mixture of both. Rendu industry level. My question is like, you said you want a character film. So what will be your dream cast? Whenever I pen down like ideas or based on script or anything, when it's a fixation, I always want to do a film with actor Vijay. So I see that okay, Vijay இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். Those kind of things only I write. Definitely I will not act in my directorial debut. It will be someone else. And yes, of late when I was writing a script, Shruti came to my mind. Like, you know, it's good to have a face to your character so that you can write better and
showing them in a different light is like one of the most important things of a director. Today, we succeeded in Bandinad because he sprung a surprise. He made me, he made the people to see Vishal in a different way. That was accepted. Today, Payam Puri also is the same. It's the same. There's something, a directorial point of view for every actor. I think we would also like to ask questions to Dr. Suseelan. So before we ask the next question, Dr. Suseelan, we request you to share your insight on direction. எல்லாருக்கும் வணக்கம். டைரக்ஷன் எனக்கு வந்து ஒரு 18 வயசில் சினிமா அப்படின்னு சென்னைக்கு வந்தேன். எங்கேயும் போய் படிக்கல. ஸோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தான். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வெண்ணிலா கபடிக்குழு. அந்த ஃபிலிமில் வந்து ஒரு 63 பேரை நடிக்க வச்சுருப்பேன். எல்லா நியூ கமர்ஸ், அப்பக்குட்டி, சூரி, அது மாதிரி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆஸ் எ டைரக்டராக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் சரி, லைஃப்லேயே சரி, பேஷனாக இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஜெயிக்க வைக்கும். அந்த பேஷன்ற வார்த்தையை வந்து முழுமையாக உணர்ந்தால் தான் அது லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியும். கேஸ்டிங் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு வீடியோ கேமரா வச்சு தான் செலக்ட் பண்ணுவேன். அப்போது ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோடைய ஐபால் முதல்ல நிற்கலான்னு பார்ப்பேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன டைலாக் கொடுத்துருக்கும் போது லுக் அப்படி போகும், லுக் டப்புன்னு போகும். ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் நடிக்க வைக்க முடியாது. ஸோ அது மாதிரி கேஸ்டிங் செலக்ட் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே வந்து ஹோல் டீமோட தான் நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன். ஒரு சாங் ரெக்கார்டிங்னா கூட வந்து என்னுடைய ஹோல் டீமும் உட்காந்துருக்கும். ஒரு டைரக்டர் மட்டும் தான் போய் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுவார். ஸோ லொக்கேஷன் பார்க்க போனாலும் சரி, அதுமாதிரி ஆர்டர், கேமராமேன். ஸோ ஒரு டீம் ஒர்க்காக தான் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆக்டிங் அப்படின்னா அந்த கேரக்டராக மாறுற ப்ராசஸ் முதல்ல வேணும். அது வந்து அது சின்ன ஒரு டிரான்சாக்ஷன். அது வந்து நமக்கு தெரியணும், புரியணும். அது ஹோம்ஒர்க்கில் தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களோட கேரக்டராக மாறுற ப்ராசஸ். ஏன்னா அந்த கண்ணு மாற்றி அவர் நடித்ததெல்லாம் வந்து ஹெவி ரிஸ்க். ஏன்னா அது பேஷனால் மட்டும்தான் முடியும். ஒரு 2 செகண்ட் பண்ணாலே கண்ணில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி என்னுடைய கேரியரில் நான் மறக்க முடியாத படம் வெண்ணிலா கபடிக்குழு. ஏன்னா எல்லாமே நியூ, எல்லா டெக்னீஷியன்ஸு புதுசு, ஆர்டிஸ்ட்டு புதுசு. இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஸோ அப்படி தான் அந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஏன்னா பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேருந்துமே நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆகணும். ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் கதை சொல்லும்போது வெண்ணிலா கபடிக்குழு அப்படின்னு டைட்டில் சொல்லும்போது வெண்ணிலா கபடிக்குழு ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது சார், ஷார்ட்டாக ஏதாவது டைட்டில் சொல்லுங்கள். ஷார்ட்டாக ஒரு ப்ரொடியூசரே ரெஃபர் பண்ணார். 7 வைக்கலாமா சார்னாரு. 7ஆ? ஐயோ, அந்த ஒரு டைட்டில் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கே 2 months ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து தான் எனக்கு விஷ்ணு ஹீரோவாக சொன்னாங்க. இந்த பையனை பார்த்தா நார்த் இந்தியன் மாதிரி இருக்கேன், இவங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிற பையனை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஆடியன்ஸு. ஒரே குழப்பம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண வேண்டாங்கிறாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறது வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப ரேர். கிடைச்ச ப்ராஜெக்டை பண்ணணும். பட் நான் எப்பயுமே என்னுடைய ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நம்புவேன். ஸோ ஓகே, இந்த பையனை கூப்பிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தோம். நிறைய பீச் மணல் எல்லாம் படுக்க வச்சோம், ஸ்கின் டோன் மாற்றினோம், ஃபேஸில் ஆயில் போட்டோம். இப்படி நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஒரு அந்த ஹீரோ மாற்றுறதுக்கு. அப்புறம் ஸ்டில் ஷூட்டு நடக்கும்போது அவங்க அப்பா வந்தார், ரமேஷ் பரவாயில்ல ஐஜி. அவர் வந்தார். அந்த 7 பேர் எங்கேயும் பையனுக்கு தேடினார். அப்பா நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சியல் அந்த டைட்டில், 2வது ஹீரோ, இப்படி ஒவ்வொரு இன்ச்சாக தான் நம்ம ட்ராவல் ஆக வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ ஹீரோயின் இதே மாதிரி தான். ஒரு பாம்பே ஹீரோயினி கொண்டு வந்துட்டாங்க. எனக்கு சுத்தமாக இங்கிலீஷ் தெரியாது, அது சுத்தமாக தமிழ் தெரியாது. அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 days நான் எல்லாருக்குமே ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 months வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து தான் ஷூட்டிங் போனேன். அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் ஒரு 15 days ஷூட்டிங்க்கு வந்து ரிஹர்சல் கொடுத்துட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு வெறும் வீடியோ கேமரா மட்டும் வச்சு ஒரு 3 days ஷூட் பண்ணோம். ஏன்னா எல்லாமே புதுசு. க்ரௌடு முன்னாடி நடிக்கும்போது சின்ன ஃபியர் வரும்ட்டு. ஸோ வீடியோ கேமரா வச்சு 3 days ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு ஒரு தமிழ் பொண்ணு மாதிரியே இல்லை. எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை. தாவணியும் எல்லாமே போட்டு பார்க்குறோம். ஸோ சீன் ரிஹர்சல் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஊரில் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ட்ரிங்கர் குடிகார வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஷூட்டிங் நிப்பாட்டுங்கன்னா, என்னடா ஷூட்டிங் நிப்பாட்டு சொல்கிறேன், இந்த பொண்ணு எங்கள் ஊர் பொண்ணு மாதிரியே இல்லைண்ணா. நான் அதை தாண்டா சொல்கிறேன், ஏற்க மாட்டேன். எங்கள் ஊரில் ஷூட்டிங் பண்ணக்கூடாது இந்த பொண்ணு அடிச்சு அப்படின்னா ஓகே, நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சு. அப்புறம் ஒரு 5 days ஷூட் போயிட்டு இருந்துச்சு.
அந்த பொண்ணு ரெகுலராக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வரும். பட் 5 days அந்த பொண்ணு எல்லாமே ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், சைல்டு போர்ஷன்ஸ்லாம். பேரெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த டயத்தில் வந்து யார்டி மூணு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஷூட்டிங் முடிச்சு நைட் போய் பார்த்து அந்த பொண்ணு நல்லா இருந்துச்சு. பட் ப்ரொடியூசர் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா 50,000 அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நான் பேரெல்லாம் வந்து ஒரு 2-3 பேர்ட்ட மூவ் பண்ணி அந்த பொண்ணுடைய டேட்டை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே அப்படியே அந்த ப்ரொடியூசர் காலம் மெதுவாக பிடிச்சேன். ஆனால் தப்பாக நினச்சிக்காத, இந்த பொண்ணு வேண்டாம், எனக்கு இந்த பொண்ணு கொடுங்க அப்படிங்க. என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சரியாக வரணும்னா இந்த படத்துடைய எமோஷனல் மிஸ் ஆகிடும். அப்புறம் நான் ஒரு 55 days ஷூட் பண்ணி முடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். 53 days ஷூட் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன், எனக்கு 2 days அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு அனுப்பிச்சிட்டு கிரிடி கூப்பிட்டோம், சரண்யா மோகன். பட் எனக்கு என் லைஃப்பில் வந்து 2 டைம் கலந்துருக்கேன். அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் வந்து, ஏன்னா அந்த பொண்ணு எவ்வளோ கனவுகளோடு வந்திருக்கும். ஸோ அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து ரூமில் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன். அது நான் வந்து தமிழில் சொல்கிறேன், விஷ்ணு வந்து ஹிந்தியில் சொல்கிறான். ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு நிமிஷம் அழுக ஆரம்பிச்சிச்சு ஷூட்டிங்கில் இல்லைன்னு. எனக்கும் ஒரு சின்ன கைங்க வச்சு, சாரி நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆனால் நான் மட்டும் கிடையாது, மொத்த டீமுமே தோற்று போயிடுவோம். ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைஸ் வந்து எல்லாருமே தோற்று போயிடுவோம், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன. அந்த பொண்ணு ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம் சார், ஃபுல் சார் அப்படின்ட்டு தென் அந்த பொண்ணு கிளம்பி போச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என் கேரியரில் எங்கள் அப்பா படம் பார்த்துட்டு, ஏன்னா என்னுடைய ரோல் மாடல் எங்கள் அப்பா படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டு ஜெயிச்சுட்டா அப்படின்னாரு. ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபில்முக்காக கிட்டத்தட்ட 11 வருஷம், 15 வயசில் சென்னைக்கு வந்தேன். 11 வருஷம் ஆச்சு நான் ஃபஸ்ட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த 11 வருஷமும் நமக்கு வந்து அந்த ஹோல், நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டிசைட் பண்ண நம்ம டைரக்டர் ஆக மாட்டோமோ தெரியாது. ஏன்னா என்னை சுற்றி, ஏன்னா ஒரு 5000 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஜெயிக்கிறது 100 பேர் தான், மீறி 4900 பேர் தோற்றவங்க தான். ஸோ அதை மீறி நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா தெரியாது, அது எந்த நேரத்தில் அந்த மேஜிக் நடக்கும்னு தெரியாது. பட் ஒரே விஷயம் மட்டும் நம்பினேன், சினிமா நம்ம நேசிச்சு வந்தோம். லாஸ்ட் ஒரு 50 வயசு 60 வயசு வரைக்கும் நான் அசோசியேட்டாக இருந்தால் கூட என்ன மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் அசோசியேட் யாரும் இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணணும். அப்படி தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ என்னுடைய பேஷன், நான் நம்பின விஷயம் என்னை டைரக்டர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படி தான் என்னுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு படத்துலையுமே ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், அதை தவிர்க்கவே முடியாது. லைஃப்பில் வந்து பிரச்சனைகள் இல்லாத படமே கிடையாது. அந்த பிரச்சனை எப்படி வருங்கிறது தான் ரொம்ப வந்து சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். ஸோ அஸ்டேட்டாக இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த படம் வந்து ஒரு 6 மாதம் ஷூட்டிங் நின்றுச்சு, ஒரு 25 நாள் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம். எகெயின் வந்து 25 நாள் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் ஹைதராபாத்தில் போய் ஃபிலிம் ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். காஸ்டியூம் மிஸ்டிங்லாம் போட்டுச்சு ரோஜா மேடம் ஆக்டர். அவங்க வந்து ஒரு சின்ன த்ரில்லர் படம். அவங்க வந்து நடந்து வந்துட்டு போது கூட இந்த அஸ்டேட் சொன்னாங்க, ஷூ மாற்றி கொடுத்துட்டா அப்படின்னா. அப்படின்னு பார்த்தேன், ஷூலாம் பார்க்க மாட்டாங்க டைரக்டர், விட்டுறா அப்படின்னு. இல்லை ஷூ அது வந்து சென்னையிலே விட்டுட்டு வந்தாச்சு. சரி கூல் அவன் பதட்டமாகவே ஆகிட்டு இருந்தான். ஷூ கண்டிப்பாக அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க லாங் ஷர்ட் தான் போட்டிருக்காங்கன்ட்டு அப்படியே கேமரா வச்சாரு. அப்படியே அந்த பொண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு கிரெயின்லேருந்து வந்துட்டு அப்படியே கிரெயின் டவுன் ஆச்சு. கீழே ஒரு 3 பூ இருந்துச்சு. ஒரு குட்டி பாப்பாவும் செஞ்சு சார்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பூவை வந்து அந்த லெக்கு மிதிக்கிற மாதிரி ஷார்ட் வச்சாரு. ஏன்னா லைஃப்பில் ஏன்னா அது ப்ரீவியஸ் ஷார்ட்டில் வந்து ஷூக்கு வந்து க்ளோஸ்அப் வச்சு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஷார்ட் வச்ச உடனே தெரிச்சிட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து பண்ணுற தப்பு தெரியாது நினைப்போம், சப்மிட் மாட்டிக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஒர்க் பண்ணணும். என்கிட்ட வந்து MOPயில் ஒர்க் பண்ண சுவாதினின்னு ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாங்க. ஆதரா இருக்காத சீரியலில் அஸ்னேட்டா ரொம்ப சின்சியரான பொண்ணு, ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க. பட் அதான் அந்த சின்சியர் மட்டும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எனி கொஸ்டின்ஸ்க்கு Hi sir, I have a question for you. please. Yeah, Vishal. What are your views on social media movie reviewing? Social media reviewing is definitely, you can't avoid it. It's better to embrace it. இப்போ படம் பார்க்கும்போதே when you watch the film, scene by scene review வந்துட்டு, like you see the phones flashing in a theater has become more of late. None of them, when you watch, either they take a clip and send it to their friends saying that, you know what, I'm watching a film, or they keep sending a review. மச்சான் உள்ள வந்துடாத சாவடிக்கிறான் இந்த ஹீரோ படம், அந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ். சோஷியல் media is, again, as we develop, as the industry develops, as the technical aspects develop, definitely we'll have to embrace this particular aspect. It is really hurting sometimes to see the reviews, but
each one's point of view, so there's nothing wrong. Sir, I have a question for you. Yeah. So as an actor, you want to entertain people, but you have a big part in the production of Payapuri. But as a producer, you want the commercial success. So how did it work for Payapuri? I'm not the producer of But you had a major part there. Like even if it's being produced by another producer, I take efforts to make sure that everyone benefit out of it. So how does it work in? Especially Payapuri, I can bank on this director, Mr. Susindran. He packages it well, like one sector of audience மட்டும்தான் போய் சேர்ற மாதிரி படங்கள் இருக்காது. It reaches out to the larger section of the audience. So இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் I can vouch for one thing. Definitely critics will like the film. At the same time, it will work in the box office. It's a rare combination, these two. Sometimes when critics like it, it only goes for festivals. Sometimes when the box office, you will never know why this film did wonders in the box office. Just out and out commercial venture. It's a nice rare blend. That's why I like it. So audience को ஒரு message இருக்கு. Yeah. Message ஒன்றும் இல்லைம்மா. நான் சோஷியலாக இந்த மெசேஜ்லாம் நான் சொல்லுவேன். இதில் என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் அவர் தான் சொல்லுவேன். ஹீரோ தெரியாமல் ஒரு மெசேஜ் வச்சுருக்கேன். ஒரு காப் யூஸ்வலாக யாரை வேணாலும் கொண்டுட்டு இந்த உலகத்தில் தப்பிக்கலாம். ஆனால் ஒரு போலீஸ் மேலே கை வச்சு எவனாலும் உயிரோட இருக்க முடியாதுன்றது தான் ஒரு நட்சல் இந்த பாயிண்ட். We've all seen gangsters being assassinated or being killed. So, இப்போ first time ஒரு police officer being brutally killed by gangsters, ஒரு encounter, ஒரு விஷயம் நடக்கும். அதோட விளைவுகள் என்னன்றது, the consequences which will follow after killing a cop, அதுதான் he's trying to portray. வணக்கம் சார். நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறீங்களா சார்? இந்த கேரக்டருக்கு இந்த ஆக்டிவ் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படி எப்படி டிசைன் பண்ணுறீங்க? நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஏஜ் லிமிட் வச்சுருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்போஸ் ஒரு வில்லேஜ் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற கேரக்டர் அப்படின்னா, ஸோ அந்த லுக்குக்கு யார் செட் ஆவா, அந்த ஸ்கின் டோனுக்கு யார் செட் ஆவா. ஸோ இன்னொன்று ஒரு கேஸ்ட் வைஸாகவும் அந்த கேரக்டரேஷனில் நம்ம வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த கேஸ்ட்டுக்கு இந்த லுக்கு செட் ஆகுமா, இது மாதிரி தான் பார்க்குறது. ஸோ நான் வந்து எனக்கு ஆஃபீஸில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வரும். கிட்டத்தட்ட ஒரு மினிமம் 3000 4000 ஃபோட்டோஸ் இருக்கும். அந்த ஃபோட்டோஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவேன். அந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரில் வந்து ஆடிஷன் வைப்பேன். அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுறது. உங்களோட எல்லா படத்துலையுமே வந்து இசைக்கு ஒரு நல்ல முக்கியத்துவம், அதுவும் நல்லா அமைஞ்சிருக்கும். முதல் படத்துல இருந்து இப்போ வந்த படத்து வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். உங்களோட இசை ஆர்வம், அப்புறம் உங்களோட படத்துக்கு தேவையான இசையை மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட சொல்லி அதை எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க? தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பாட்டு போட்டேன்னு ஒரு 10 பேர் எதிர்த்து போவாங்கல்ல, அதை நானும் ஒருத்தேன். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து எதிர்த்து போகாத அளவுக்கு ஒரு பாட்டு வேணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இன்னொன்று ஒரு சாங்காக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபைட்டாக இருக்கட்டும், ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறது அந்த சுச்சுவேஷனுடைய லீடு. அந்த லீடு இருந்தால் தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். இன்னொன்று வெறும் சாங்காக மட்டுமே இல்லாமல் சாங் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னு நினைப்பேன். ஸோ அந்த கான்செப்ட் இருந்தால் தான் வந்து மற்ற படத்துக்கும் நம்ம படத்துக்குமே வித்தியாசம் தெரியும். பழைய படங்கள்லாம் சாங் கேட்கும்போது என்ன படம்னு சொல்லிடலாம். இப்போ வர படத்துக்குலாம் சாங் கேட்கும்போது சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எல்லாமே லவ் சாங்காக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால லிரிக் எதுவும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்க மாட்டேங்குது. லிரிக் ரைட்டர்ஸே ரொம்ப போர் ஆகுறாங்க. சேம் சுச்சுவேஷன்ஸ், லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாங்க, அவங்க போகிறா ஏதோ கான்செப்ட் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படி கான்செப்டாக ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்.